باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محبت اور اسلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیا کریں۔ دشمن کی اس سازش سے بچنے کا وظیفہ، اور ادھر وظیفہ ختم، ادھر دشمن کی تمام سازشیں ختم، اور جو بھی وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے دماغ کے اندر، جو بھی اس کے ذہن کے اندر ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر دوں، میں اپنے دشمن کو یہ کر دوں وہ کر دوں، بہت ساری چیزیں ذہن میں دماغ میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق ہوتا ہے دماغ کے ساتھ، میموری اس کی دماغ کے اندر اکٹھی ہوتی ہے ساری، اور ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ ایک پلاننگ کرتا ہے، وہ ایک چیز سوچتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میں آج آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گا، اور اگر میری آپ نے یہ پہلی لائن سمجھ لی تو زندگی کے اندر آپ پر کبھی بھی کوئی بھی دشمن حاوی نہیں ہوگا، چاہے آپ کو کوئی وظیفے کے آپ عامل ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ کی وظیفے کے اندر کوئی دسترس ہے یا نہیں ہے، یا کسی وظیفے کو آپ نے کامیابی سے مکمل کیا یا نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ وظیفے میں کامیابی حاصل کرنا، اگر آپ نے یہ میری لائن سمجھ لی تو بغیر وظیفے کے آپ پوری دنیا کے طاقتور سے طاقتور دشمنوں سے ٹکرا جائیں گے، ان کا سامنا کریں گے، وہ آپ کے سامنے جھک جائیں گے، وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ وہ لائن کیا ہے؟ وہ لائن توجہ سے سمجھنی ہے۔ جس وقت آپ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر کر دیا ہے یا فلاں مجھ پر کر رہا ہے، فلاں سے مراد یہ ہے گھر میں ایک خاتون ہے، وہ سوچتی ہے میری نند، میری ساس، مطلب میرا جیٹ جون سا ہے وہ مجھ پر کرتا ہے یا کرواتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر مرد ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا چاچو، میرا ماموں، میرا تایا، میری پھپھو، میری خالہ، میرا فلاں عزیز، میرا فلاں اقربا رشتہ، جب یہ ذہن میں خیال آتا ہے نا، یقین مانیے 99% کیا کچھ نہیں ہوتا اگلے نے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے ذہن میں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میری محنت ضائع نہیں کرنی، میں آپ کو بات ایک بہت قیمتی دینے جا رہا ہوں۔ آپ کا شک ہے آپ کے ماموں پر، مثال دے رہا ہوں، چاچو پر آپ کا شک ہے یا کسی پر بھی ہے، تو اب آپ کا شک ہے آپ کی پھپھو پر، چاچو پر، ماموں پر، خالہ پر، کسی پر بھی، خالہ کا لگا لیتے ہیں۔ تو اب آپ کا، کیونکہ میری کوئی خالہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے کہا بھی خالہ کا، تاکہ میرے بھی ظاہری بات ہے اقربا سنتے ہیں تو وہ یہ نہ کہے کہ میں یہ لگا رہا تھا بات، میں نے اس لیے خالہ کا کہہ دیا، بھی خالہ ہے نہیں میری۔ اچھا اب سمجھ نہیں ہے بات یہاں پہ کہ آپ کی خالہ ہے تو وہ آپ جب اس کے سامنے جائیں گے نا، اب آپ کے ذہن میں کہ اس نے مجھ پر کیا ہے، یہ ہے راز جو آپ نے سمجھنا ہے، اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اب آپ جب اس کے سامنے گئے، وہ شیطانی موکلات جو آپ کے بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے، من الخبث والخبائث کا جو جمگٹھا ہے جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے، لاکھوں ہزاروں خبیث جنوں اور جنریوں کا، شیاطین عملیات کا، وہ جو آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اٹیچ ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ پر بیک وقت اس وقت حملہ کریں گی جب آپ کا اس بندے کے سامنا ہوگا جس بندے کا آپ نے نام لیا ہے۔ تو وہ ذمہ دار کو آپ کہیں گے یار میری طبیعت خراب ہو گئی، میں دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا میں اس کو دیکھتا ہوں میری طبیعت خراب ہو جاتی، میں اس کے سامنے جاتا ہوں میری طبیعت خراب، جبکہ اس بیچارے نے یا اس بیچاری نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ اصل میں پھر وہ آپس کے اندر فسادات اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، اور شیطانی چیزیں جو ان سی ہے، جو انسان کی اپنی غلط اعمالیوں کی وجہ سے، دیکھیں کبھی کسی نے اپنے آپ کو کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے، کبھی اپنے ضمیر کی طرف دیکھا ہے، کبھی اپنی طرف دیکھا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ کتنی اپنی برائیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کتنی شیطانی مخلوقات ہے جن سے دوستی کر لی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو کوشش کی ہے کہ کم وقت میں بہت بڑی بات آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، جس کے اوپر میں کئی گھنٹوں فی البدی جو ان سے ہے بلا تمہید گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بالکل خلاصہ کلام کر کے، اب آپ کہیں گے ہزاروں جنات کا آپ نے کہہ دیا، شیطانی خبیث جنوں کا کہہ دیا، خبیث جننیوں کا کہہ دیا جی، وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کیسے جی؟ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، لیٹرین، واش روم، آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ ہزاروں جنات خبیث موجود ہے،
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस्सी वल खबाइस, किसी से भी आप कहें जी खुबुस्सी वल खबाइस का तर्जुमा करें, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातदाद बेहद बेशुमार, फिर भी तादाद की हद नहीं होती, इतने जिन और इतनी जिन्नियां लैट्रीन के अंदर आपका इंतजार कर रही होती कब आप दाखिल होंगे। तो आप दुआ के बगैर दाखिल कितनी दफा होते हैं, और आप दुआ भी मुंह में पढ़ते हैं। हालांकि हुक्म यह है कि इतनी आवाज में पढ़ो कि आपके कानों तक आवाज है, अगले को सुनाई दे, वो वहां से जाए, वो जो वहां पर मौजूद है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने इशारा किया, आपको बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको सिर्फ चंद सेकंड में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मतलब मिनट हो गए, लेकिन इन चंद मिनटों के अंदर, 5 मिनटों के अंदर तकरीबन मैंने आपको, कहते हैं ना जी, बहुत कीमती बातें जो समझाने की कोशिश की है। मैं आपको बताने जा रहा था, नतीजा खुलासा कलाम गुफ्तगू का ये है कि हर चीज का दारो मदार होता है अक्ल के साथ। ये अक्ल जो है ये सोचती है, उससे सारे मामलात होते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो वाकयातन यकीनन हर सूरत पे आपको पूरा यकीन हो गया, हिसाब आपने लगवा लिया, इस्तिखारा हिसाब कर लिया, हर चीज से आपको मुकम्मल को सबूत भी मिल गया, हर चीज से आपको साबित हो गया वाकई आपका ये फला दुश्मन है। अब जब फला दुश्मन है पता लग गया तो आपने अमल करना है। अब अमल के लिए शर्त यह है कि वो अमल की काट पलट ना हो जाए, आप पे वापस ना आ जाए। उससे बचने के लिए आपने अमल को शुरू करने से पहले अपना हसार लाजमी लगाना है। ठीक है जी, क्योंकि आप जब अमल करते हैं तो अगला बंदा हसार में बैठा हो या किसी अच्छे उस्ताद का शागिर्द हो, समझदार हो, किसी अच्छी महफिल में बैठने वाला हो, तो कोई एक दो सबक हमसे सीखे हो उसने, तो फिर वो उसको आपको ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर, तो वो पलट जाएगी नहीं, तो वो वापस भी आप पे पलट सकता है। तो इसलिए आपने जो है अपने हसार को मजबूत करना है। आयतुल कुर्सी का हसार लगाना आता है तो लगा ले, अगर नहीं आता तो इसी चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूं। इसका अमल को करने से पहले आपने सबसे पहले आपने अपना हसार लगाना है। वो अमल का हिस्सा तो नहीं होगा, लेकिन हसार आपने लाजमी पहले लगाना है। बदबूदार चीज का आपने मुकम्मल एहतियात करनी, कच्चा प्याज लहसुन अदरक वगैरह ये आपने बिल्कुल नहीं खानी। उसके बाद आपने गोश्त, बीफ, मछली, अंडा, ये आपने बड़े गोश्त जिसे कहते हैं ना, उससे आपने मुकम्मल परहेज करना है। उसके बाद सदका आपने इस अमल को शुरू करने से पहले देना है, और अमल को मुकम्मल करने के दरमियान में भी देना है, और अमल के बाद भी देना है। इसके 3 सदके होते हैं, वो आपकी मर्जी है, बेजुबान जानवरों के लिए बाहर रख दे या जो भी है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे। कोई भी मकसद है वो आप कमेंट कर दे। कोई भी दुआ करवाना चाहते तो इंशाल्लाह दुरूद शरीफ की खास दुआ में आपको शामिल कर लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपने तवज्जो से समाअत फरमाना है। आपने इस अमल को जोहर की नमाज के बाद करना है। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कमेंट भी आप करते रहा करें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जोहर की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछेंगे जी हम इसे असर बाद, मगरब बाद, इशा, खुलासा कलाम ये है कि किसी भी टाइम आप करें तो अपनी मर्जी पे करें और अपनी जिम्मेदारी पे करें। मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं वो है जी जोहर की नमाज के बाद, और सिर्फ जोहर के बाद ही आप कर सकते हैं। बावजू होकर करना है और जोहर की नमाज के बाद करना है। अब अमल समझिएगा, आपने एक कंकरी लेनी है सर, एक कंकरी, उस कंकरी को आपने यूं हाथ में पकड़ना है। ठीक है सर, यूं हाथ में पकड़कर एक छोटा सा बर्तन लेना, उसमें आपने पानी डाल लेना, छोटी कटोरी वगैरह ले ले, उस कंकरी को आपने पानी के अंदर डाल देना। अब सवाल यह है कि वो कंकरी लानी कहां से? वो कंकरी आपने लेके आनी है चुरस्ते से, यानी कि 4 रास्ते जहां से आती हो, मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, लेफ्ट राइट, सामने से पीछे से। ठीक है जी, वो जो चौक होता है ना चुरस्ता, जहां से दाएं बाएं आगे पीछे से सड़क आती हो, वहां से चुरस्ते में से आपने एक कंकरी लेके आनी है। जरूरी नहीं चुरस्ते से ही उठानी है, दाएं बाएं से कहीं से भी आप उठा ले, एक कंकरी आपने लेनी है। वो एक कंकरी आपने सर पानी में डाल लेनी है। जरूरी नहीं कि रोजाना जाके कंकरियां लेके आनी है, आप एक दिन में 7 कंकरियां इकट्ठी भी ला सकते हैं, लेकिन अमल एक कंकरी पे होगा। 7 दिन का ये अमल है। अब आपने एक कंकरी उठानी है, उस पर पढ़ाई करनी है, उसे मतलब आपने पानी में रख देना है,
पढ़ाई करनी है और पानी पे आपने दम करना है, कंकरी भी पानी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, वो पानी के आपने छठे हवा में दुश्मन का तस्वर बांध के लगा देने और उस कंकरी को आपने इस तरह जैसे किसी को लगाते हैं उसके चेहरे का तस्वर बांध के घर की हदूद से बाहर वो आपने कंकरी फेंक देनी है, घर की छत पे, लॉन में, घर के अंदर वो कंकरी नहीं होनी चाहिए, घर की हदूद से बाहर। अगर आपको उसके घर का दुश्मन का पता है या फिर आप मतलब गुजरगाह जहाँ पे पता है उधर आप जाके कर दे तो ज्यादा बेहतर है। बार अपनी जिम्मेदारी पे आप जहां भी करना चाहे, मैंने जो समझा दिया उस तरीके पे आपने अमल करना है। अब आपने पढ़ना है क्या सर? सुबह आपने जोहर की नमाज के बाद बैठना है और सारा आपने लगा लेना आयतुल कुर्सी का जो पीछे बताया, जो शरायत पीछे बताई है वो उस पर लाजमी अमल करना है। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह बदबूदार चीजों से परहेज करना है, बड़े के गोश्त से भी परहेज करना है और सदका लाजमी आपने देना है और जो शरायत बताई पीछे उस पर अमल भी करना है। इस अमल के लिए सबसे बड़ी और लाजमी शर्त और सबसे आखिरी शर्त ये है कि इस अमल को नापाकी की हालत में आप नहीं कर सकते, पाकी की हालत में करना है, बावुजू करना है, नूरी इल्म है, पुरानी इल्म है। आपने कैसे करना है? आपने आयतुल कुर्सी का हसार लगाना है, उसके बाद आपने पढ़ना है सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून एक मरतबा, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून दो मरतबा, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून तीन मरतबा। इस तरह सर आपने 100 मरतबा पढ़ के कंकरी पे पानी पे दम करना है। पानी भी आपने घर की हदूद से बाहर फेंकना, दुश्मन का तस्वर और दुश्मन के चेहरे का तस्वर बांध के, और उसके बाद वो कंकरी भी आपने इसी तरह आपने फेंकनी है दुश्मन का तस्वर बांध के घर के हदूद से बाहर। मैं यकीन से कहता हूं ये अमल 7 दिन का है, 7 दिन के अंदर अंदर आपका दुश्मन जो उनसे है उसके ज़हन में, उसके अकल में से, शऊर में से आपका नाम निकल जाएगा, वो आपको बिल्कुल माफ कर देगा। आप बल्कि क्या क्या उसके साथ होने वाला है वो तो आप फिर बाद में वीडियो में ज्यादा बयान नहीं कर सकते, वक्त ज्यादा हो गया, तो इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचेगा। अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।